प्रथम प्रश्न इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था केउठी कार्य करिथाय। ऑप्शन ए कोषजीवक, ऑप्शन बी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी मांसपेशी, ऑप्शन डी अंतःझिली। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था केउठी कार्य करिथाय। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था अंतःझिली ठारे कार्य करिथाय। तेबे सठिक उत्तर अंतःझिली। परवर्ती प्रश्न माइटोकॉन्ड्रियार भीतर रसपूर्ण अंश को कौन कुहाଯାଏ। ऑप्शन ए क्रिस्टा, ऑप्शन बी कोषजीवक, ऑप्शन सी मैट्रिक्स, ऑप्शन डी स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रियार भीतर रसपूर्ण अंश को कौन कुहाଯାଏ। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियार भीतर रसपूर्ण अंश को मैट्रिक्स बोली कुहाଯାଏ। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया केउठी संपादित होइथाय। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोषजीवक, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडी, ऑप्शन डी मांसपेशी। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया केउठी संपादित होइथाय। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कोषजीवकरे संपादित होइथाय। परवर्ती प्रश्न कोषीय शोषण पई मुख्य आधार रसायन रूपे काहाको विवेचना करा जाय। ऑप्शन ए 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु, 5 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु, 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल ना 4 कार्बन युक्त ऑक्सालो एसिटिक अम्ल। कोषीय शोषण पई मुख्य आधार रसायन रूपे काहाको विवेचना करा जाय। एहार सठिक उत्तर हेउछि 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु। परवर्ती प्रश्न ग्लाइकोलिसिस रो प्रथम सोपान रे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु काहा द्वारा उद्दीपित हुए। एनएडीपी, ऑप्शन बी एडीपी, ऑप्शन सी एटीपी, ऑप्शन डी एंजाइम। ग्लाइकोलिसिस रो प्रथम सोपान रे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु काहा द्वारा उद्दीपित होइथाय। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि एटीपी। मन रखंतु एटीपी। परवर्ती प्रश्न ग्लाइकोलिसिस प्रक्रियार द्वितीय सोपान रु मिलुथिबा सहकारकटीर नाम कोन। NADH2, FADH2, Na2DH ना FA2DH। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रियार द्वितीय सोपान रु मिलुथिबा सहकारकटीर नाम कोन। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि NADH2। NADH2। परवर्ती प्रश्न ईस्ट भली अणुजीव कोषरे अम्लजान अनुपस्थित रे पाइरुभिक अम्ल केउ रासायनिक पदार्थ रे परिणत हुए। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुरासार, ऑप्शन डी थाइलाकॉइड। ईस्ट भली अणुजीव कोषरे अम्लजान अनुपस्थित रे पाइरुभिक अम्ल सुरासार रासायनिक पदार्थ रे परिणत होइथाय। मन रखंतु सुरासार। परवर्ती प्रश्न केउठी अम्लजान अभाव रे पाइरुभिक अम्ल लैक्टिक अम्ल रे परिणत हुए। ऑप्शन ए ईस्ट कोष, ऑप्शन बी पेशी कोष, ऑप्शन सी कोषजीवक, ऑप्शन डी मैट्रिक्स। केउठी अम्लजान अभाव रे पाइरुभिक अम्ल लैक्टिक अम्ल रे परिणत हुए। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि पेशी कोष। परवर्ती प्रश्न केउ प्रकार शोषण रे सबुठारु अधिक परिमाण रे शक्ति मिले। ऑप्शन ए वायु उपजीवी, ऑप्शन बी वायु अपजीवी, ऑप्शन सी किणन, ऑप्शन डी ग्लाइकोलिसिस। केउ प्रकार शोषण रे सबुठारु अधिक परिमाण रे शक्ति मिले। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि वायु उपजीवी। परवर्ती प्रश्न माइटोकॉन्ड्रियार मैट्रिक्स रे केउ प्रक्रिया संगठित होइथाय। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल चक्र, ऑप्शन सी जारण और विजारण, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे केउ प्रक्रिया संगठित होइथाय। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि साइट्रिक अम्ल चक्र संगठित होइथाय माइटोकॉन्ड्रियार मैट्रिक्स रे। परवर्ती प्रश्न केउ एंजाइम को उपयोग करी एटीपी प्रोटॉन गति समबल प्रस्तुत करे। ऑप्शन ए एटीपी सिंथेज, ऑप्शन बी पाइरुभिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि केउ एंजाइम को उपयोग करी। एहार सठिक उत्तर एटीपी सिंथेज को उपयोग करी। परवर्ती प्रश्न काहाको जीवकोषर शक्ति केंद्र कुहाଯାଏ। ऑप्शन ए लबक, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्गी बॉडी। काहाको जीवकोषर शक्ति केंद्र बोली कुहाଯାଏ। एहार सठिक उत्तर हेउछि माइटोकॉन्ड्रिया जीवकोषर शक्ति केंद्र। जिबा परवर्ती प्रश्न
ତେବେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶିଥିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଅପସନ୍ ଏ ନିଶ୍ୱାସ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଅପସନ୍ ସି ପାଚନ, ଅପସନ୍ ଡି ରେଚନ। କେଉଁଟି ଏକ ଶିଥିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ୱାସ ଏକ ଶିଥିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ ଧ୍ୱନିଜାତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୋଟରିକା, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରୋଞ୍ଜାଇ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରୋନ୍କସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର। କାହାର କମ୍ପନରେ ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ ଧ୍ୱନିଜାତ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରର କମ୍ପନରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଟରିକା ଓ ରକ୍ତଚାଲକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ? CO2 ଓ H2, ନା CO2 ଓ O2, ନା CO ଓ O2, ନା O2 ଓ H2? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଟରିକା ଓ ରକ୍ତଚାଲକ ମଧ୍ୟରେ CO2 ଓ O2 ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍। କେଉଁ ପରଦାଟି ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଟନ୍ସିଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ଲଟିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଗଲେଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅଧିଜିହ୍ୱା। କେଉଁ ପରଦାଟି ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଧିଜିହ୍ୱା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ଥାଏ। ଅଧିଜିହ୍ୱା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ, ଅପସନ୍ ବି ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବାତନ, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଭିଦରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଘଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାଇଲେମ୍, ଅପସନ୍ ବି ପତ୍ରହରିତ, ଅପସନ୍ ସି ଷ୍ଟୋମାଟା, ଅପସନ୍ ଡି ପାରେନ୍କାଇମା। ଉଦ୍ଭିଦରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଘଟେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷ୍ଟୋମାଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ବିଘଟନ ଦୁଇଟି ସୋପାନରେ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଣନ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରେବସ୍ ଚକ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିଣନ, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ବିଘଟନ ଦୁଇଟି ସୋପାନରେ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଘଟି ଶକ୍ତି ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରେଚନ, ଅପସନ୍ ବି ପୋଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ଶୋଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଶୋଷଣ। ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଘଟି ଶକ୍ତି ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ହାର ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ କେତେ ଥର ହୋଇଥାଏ? 15ରୁ 20, ନା 10ରୁ 15, ନା 70ରୁ 72, ନା 22ରୁ 25? ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ହାର ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି କେତେ ଥର? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିନିଟ୍କୁ 15ରୁ 20 ଥର ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର କାହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ କପାଟିକା, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ୱାସନଳିକା, ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟଛଦା, ଅପସନ୍ ଡି କୋଟରିକା। ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର କାହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହୋଇଛି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟଛଦା ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ କେଉଁ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଘଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଦରୀୟ, ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ କେଉଁ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଘଟେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନିଶ୍ୱାସ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଅପସନ୍ ସି ପାଚନ, ଅପସନ୍ ଡି ରେଚନ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ପ୍ରବେଶକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ୱାସ।
परवर्ती प्रश्न केउं प्रक्रिया जोगु गंबुजाकार मध्यछदा सड़ख बा समतल होइथाय। ऑप्शन ए गैस विनिमय, ऑप्शन बी संवातन, ऑप्शन सी प्रश्वास, ऑप्शन डी निश्वास। केउं प्रक्रिया जोगु गंबुजाकार मध्यछदा सड़ख बा समतल होइथाय। प्रश्वास द्वारा। परवर्ती प्रश्न कोटरिका को प्रवेश करुथिबा वायुरे काहार सांद्रता अधिक थाए। ऑप्शन ए अंगारकाम्ल, ऑप्शन बी अम्लजान, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी CO2 और H2। कोटरिका को प्रवेश करुथिबा वायुरे काहार सांद्रता अधिक थाए। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि अम्लजानर सांद्रता अधिक थाए। परवर्ती प्रश्न केउंटी एक गंबुजाकार पेशीबहुल पट। ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी बक्षगह्वर, ऑप्शन सी स्टर्नम, ऑप्शन डी मध्यछदा। केउंटी एक गंबुजाकार पेशीबहुल पट। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि मध्यछदा। मध्यछदा हेउछि एक गंबुजाकार पेशीबहुल। परवर्ती प्रश्न जीवकोशर केउं कोश अंगिकारे जैविक जारण प्रक्रिया संगठित होइथाय। ऑप्शन ए कोश झिल्ली, ऑप्शन बी क्रोमोजोम, ऑप्शन सी गल्गी बॉडी, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। जीवकोशर केउं कोश अंगिकारे जैविक जारण प्रक्रिया संगठित होइथाय। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि माइटोकॉन्ड्रिया। जीवकोशर माइटोकॉन्ड्रिया रे गैसीय विनिमय केउंठी हुए। ऑप्शन ए स्वरपेटिका, ऑप्शन बी श्वासनलिका, ऑप्शन सी कोटरिका और रक्तजालक, ऑप्शन डी ग्रसनी। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय कोटरिका एवं रक्तजालक ठारे होइथाय। परवर्ती प्रश्न इथानॉल केते कार्बन विशिष्ट अणु अटे। इथानॉल ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इथानॉल केते कार्बन विशिष्ट अणु अटे। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि इथानॉल 2 कार्बन विशिष्ट अणु अटे। परवर्ती प्रश्न केउं बाहक अणुगुड़िक द्वारा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटी गठित। केउं बाहक अणुगुड़िक द्वारा। ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन और आयन, ऑप्शन सी NaDH2 FADH2 ना ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तेबे केउं बाहक अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अणुगुड़िक द्वारा परिवहन संस्था गठित। परवर्ती प्रश्न वायु उपजीवी शोषण रे कौन उत्पन्न होइथाय। ऑप्शन ए अंगारकाम्ल, ऑप्शन बी पाइरुभिक अम्ल, ऑप्शन सी इथानॉल और लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी CO2 और H2O। वायु उपजीवी शोषण रे कौन उत्पन्न होइथाय। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि इथानॉल और लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होइथाय। परवर्ती प्रश्न पाइरुभिक अम्ल केउठारे इथानॉल रे परिणत हुए। ऑप्शन ए ईस्ट कोश, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी मध्यछदा, ऑप्शन डी स्नायुकोश। पाइरुभिक अम्ल केउठारे इथानॉल रे परिणत हुए। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ईस्ट कोश ठारे पाइरुभिक अम्ल इथानॉल रे परिणत हुए। परवर्ती प्रश्न बक्षगह्वर तलपट काहा द्वारा आबद्ध होइछि। ऑप्शन ए स्टर्नम, ऑप्शन बी अंतःपंजरा, ऑप्शन सी मध्यछदा, ऑप्शन डी मेरुदंड। बक्षगह्वर तलपट काहा द्वारा आबद्ध होइछि। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि मध्यछदा द्वारा आबद्ध होइछि बक्षगह्वरर तलपट। जिबा परवर्ती प्रश्न तेबे कुहंतु अम्लजान कण ग्रहण करी ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत हुए। ऑप्शन ए अंगारकाम्ल, ऑप्शन बी हिमोग्लोबिन, ऑप्शन सी लोहित रक्त कणिका, ऑप्शन डी प्रोटीन। अम्लजान कण ग्रहण करी ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत हुए। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि हिमोग्लोबिन ग्रहण करी ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत हुए। परवर्ती प्रश्न काहाकू शक्ति मुद्रा कुहा जाए। ऑप्शन ए ATP, ऑप्शन बी ADP, ऑप्शन सी NaDH2, ऑप्शन डी NaDPH2। काहाकू शक्ति मुद्रा कुहा जाए। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ATP को शक्ति मुद्रा बोली कुहा जाए। ATP
ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୋଷଣର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ଶୋଷଣର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ଶୋଷଣର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଶରୀରର କେଉଁଟି ଏକ ଲସିକାଭ ଅଙ୍ଗ? ଅପସନ୍ ଏ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରସନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଟନ୍ସିଲ୍। ଆମ ଶରୀରର କେଉଁଟି ଏକ ଲସିକାଭ ଅଙ୍ଗ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟନ୍ସିଲ୍। ଟନ୍ସିଲ୍ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଲସିକାଭ ଅଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଳ ଓ CO2, ଅପସନ୍ ବି ଇଥାନଲ ଓ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ସି CO2 ଓ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ମିଳେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଥାନଲ ଓ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାସା ପଥ ଦେଇ ବାୟୁ ଗଲାବେଳେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜୀବାଣୁ କେଉଁଥିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କୋଟରିକା, ଅପସନ୍ ବି କପାଟିକା, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲି ଓ ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ନାସା ପଥ ଦେଇ ବାୟୁ ଗଲାବେଳେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱରପେଟିକା କେଉଁଠି ଥାଏ? ସ୍ୱରପେଟିକା ଅପସନ୍ ଏ ନାସା ପଥରେ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ୱାସନଳୀରେ, ଅପସନ୍ ସି କୋଟରିକାରେ, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରସନୀରେ। ସ୍ୱରପେଟିକା କେଉଁଠି ଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱରପେଟିକା ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରିଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା, ଅପସନ୍ ବି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ, ଅପସନ୍ ସି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ଅପସନ୍ ଡି ନିମ୍ନ ମହାଶିରା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରିଯାଏ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନାସାପଥ, ଅପସନ୍ ବି ଗଲେଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରସନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। କେଉଁଟି ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଟି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଲେଟ୍। ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ମଣିଷର ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 10%, ଅପସନ୍ ବି 20%, ଅପସନ୍ ସି 30%, ଅପସନ୍ ଡି 25% ବା 25%। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ମଣିଷର ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଥାଏ। 30%। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ATP ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ADP ଓ PIରେ ପରିଣତ ହେଲେ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ 31.5, ଅପସନ୍ ବି 30.5, ଅପସନ୍ ସି 32.5, ଅପସନ୍ ଡି 35.5। ତେବେ ଗୋଟିଏ ATP ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ADP ଓ PIରେ ପରିଣତ ହେଲେ 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ୍ କ୍ୟାଲୋରି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ରୁବିକ୍ ଅମ୍ଳର ପ୍ରବେଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ତାପମାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ବି ଜଳର ପରିମାଣ, ଅପସନ୍ ସି ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି, ଅପସନ୍ ଡି ATP। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ରୁବିକ୍ ଅମ୍ଳର ପ୍ରବେଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଧିଜିହ୍ୱା, ଅପସନ୍ ବି ଗଲେଟ୍, ଅପସନ୍ ସି କପାଟିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ଲଟିସ୍। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କୋଟରିକାକୁ କ'ଣ ଘେରି ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଧମନୀ, ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତଜାଲକ, ଅପସନ୍ ସି ମହାଶିରା, ଅପସନ୍ ଡି ଶିରା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କୋଟରିକାକୁ କ'ଣ ଘେରି ରହିଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରକ୍ତଜାଲକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରକ୍ତଜାଲକ।
ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ। ଅପସନ୍ ଏ ରେଚନ, ଅପସନ୍ ବି ପୋଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ଜନନ, ଅପସନ୍ ଡି ଶୋଷଣ। ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ, ଅପସନ୍ ବି ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ, ଅପସନ୍ ସି କିଣନ, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ମିଳେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ତାହା ହେଉଛି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର। କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ପେଶୀକୋଷ ଶୋଷଣରୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଥାନଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ସି ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ପେଶୀକୋଷ ଶୋଷଣରୁ ମିଳିଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ ମାଂସପେଶୀରେ ବାକୁଲା ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ? କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ ମାଂସପେଶୀରେ ବାକୁଲା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ ମାଂସପେଶୀରେ ବାକୁଲା ହୋଇଥାଏ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଏନ୍ଏଡିପି, ଅପସନ୍ ବି ଏଡିପି, ଅପସନ୍ ସି ଏଟିପି, ଅପସନ୍ ଡି ଏଫ୍ଏଡିଏଚ୍। ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ? ତାହା ହେଉଛି ଏଟିପି ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ 1953 ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଫନ୍ ନିଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ। ତେବେ କିଏ ପାଇଥିଲେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପରେ କେଉଁ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଏସିଟିଲ୍ କୋଏନଜାଇମ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ସି ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଥାନଲ୍। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପରେ କେଉଁ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଚ୍ଛେଦନ, ଅପସନ୍ ବି ଅବଶୋଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ବିସରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ପରାସରଣ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟନ୍ସିଲ୍ କେଉଁଠି ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନାକପୁଡ଼ାରେ, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ୱାସନଳିକା ମଧ୍ୟରେ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଟରିକା ମଧ୍ୟରେ। ଟନ୍ସିଲ୍ କେଉଁଠି ଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ ଥାଏ ଟନ୍ସିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିକୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁଧିଆ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ସି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଦ୍ଜାନ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିକୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁଧିଆ କରେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ CO2 କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଇଡ୍ରା ଓ ଛିଦ୍ରାଳ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଲି, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ହାଇଡ୍ରା ଓ ଛିଦ୍ରାଳ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା
କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମ୍ଳଜାନ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଆଦି ଅଙ୍ଗରେ ଥିବା କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପରାସରଣ, ଅପସନ୍ ବି ବିସରଣ, ଅପସନ୍ ସି ଶୋଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଚ୍ଛେଦନ। ତେବେ ଅମ୍ଳଜାନ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗର ଥିବା ଅନ୍ୟ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବତକ, ଅପସନ୍ ବି ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା, ଅପସନ୍ ସି ଜିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବତକ, ଯାହା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାସ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଆ ଜୋକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଫୁସଫୁସ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଚର୍ମ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଜିଆ ଜୋକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଇଁଚ, କୁମ୍ଭୀର, ତିମି ପାଣିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ଗାଲି, ଅପସନ୍ ସି ଫୁସଫୁସ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଇଁଚ, କୁମ୍ଭୀର, ତିମି ପାଣିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଙ୍ଗଫୁଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ବେଙ୍ଗଫୁଲା ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ଗାଲି, ଅପସନ୍ ସି ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସଫୁସ। ବେଙ୍ଗଫୁଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଫୁଲା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ବେଙ୍ଗଫୁଲା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣରେ କେତୋଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 38ଟି, ଅପସନ୍ ବି 2ଟି, ଅପସନ୍ ସି 6ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 12ଟି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଶୋଷଣରେ କେତୋଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 38ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଥାଏ।